محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کی بہت سے اچھے نام ہیں، اس کے ذریعے سے تم خدا کو پکارو۔ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام المقدموں کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے معنی ہوتے ہیں پہلے اور آگے کرنے والا یا آگے بڑھانے والا، دا ایکسپینڈیٹر۔ پہلے میں اس کے عام فوائد آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس کے بعد اس کے خاص فوائد جس کے لیے پڑھنے کی تعداد اور دن مقرر ہوتے ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جو شخص جنگ کے وقت المقدموں کثرت سے پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے پیش قدمی کی قوت انشاءاللہ عطا فرما دے گا اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص ہر وقت یا مقدموں کا ورد رکھے گا، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ یا مقدموں، اس اسم کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ امام علی رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ بوقت خواب یعنی سونے کے وقت اس اسم کو پڑھے، دشمنوں کے حملے، چوری کے خوف، مکان کے گرنے، جہاز کے ڈوبنے کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ مزید سرسری طور پر اس کے عام فوائد ملاحظہ فرمائیں۔ اولاد نرینہ کے لیے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، کھوئی ہوئی نوکری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، دشمنی، فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے، فوجی جوانوں کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے اس نام میں تاثیر ہے۔ اب آپ کے سامنے اس کے خاص فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس کی تعداد اور پڑھنے کے لیے دن مقرر ہوتے ہیں۔ پہلا عمل اور پہلا فائدہ، جس کو اولاد نہ ہوتی ہو، میاں بیوی دونوں مل کر نوچندی جمعرات یعنی چاند کی تاریخ کے حساب سے مہینے کا جو پہلا جمعرات ہو، اس جمعرات کو میاں بیوی دونوں روزہ رکھے اور افطار کے وقت 5000 مرتبہ یہ نام پاک المقدم مع اول و آخر درود شریف کے پڑھے اور دودھ پر دم کرے۔ اگر بکری یا اونٹنی کا دودھ میسر ہو تو بہتر، ورنہ گائے کے دودھ سے بھی کام چلائیں اور اسی دودھ سے دونوں افطار فرمائیں۔ خدا چاہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ حاصل ہو۔ دوسرا عمل، دوسرا فائدہ، اسی طرح اگر ملازمت میں سسپینڈ ہو گیا ہو، معزول ہو گیا ہو، تو 707 مرتبہ یعنی 707 ٹائم یا مقدموں 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ہر دن پڑھتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی 39 دنوں کے اندر یعنی 39 ڈیز پڑھنے کے بعد ان کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ملازمت واپس ملنے پر صدقہ و خیرات کرے، شکرانہ نماز ادا کرے۔ تیسرا عمل، تیسرا فائدہ، اسی طرح ملازمت میں ترقی اور پروموشن چاہتا ہو تو 313 مرتبہ 21 دنوں تک لگاتار یہ اسم پاک یا مقدموں اول و آخر 7 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ملازمت کے ساتھ پروموشن بھی ملے گا اور ترقی حاصل ہوگی۔ چوتھا عمل، چوتھا فائدہ، اسی طرح اگر کسی کو کورٹ کا چکر لگ گیا ہو اور بار بار کورٹ میں حاضر ہونا پڑتا ہو اور اس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو، تو کورٹ میں جیت کے لیے اس کا ذکر بہت پرتاثیر ہے۔ چاہیے کہ جو اس نام کا نمبر ہے علم الاعداد کے حساب سے وہ 184 یعنی 184 ہے، اس کو 3 سے ملٹیپل کرے۔ 3 سے ملٹیپل کرنے کے بعد اس کی تعداد ہوتی ہے 552، تو 552 مرتبہ ہر دن پڑھا کرے اور کورٹ جائے، راستے میں بھی یہ ورد کرتا رہے اور کورٹ میں بھی جب موقع ملے ورد کرتا رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی
कोर्ट का चक्कर ख़त्म हो जाएगा और कामयाबी हासिल होगी। पांचवा अमल, पांचवा फ़ायदा, इसी तरह अगर किसी के साथ मुलाजिमत में हक़ तलफ़ी हो रही हो, दूसरों को तरक्की मिल रही हो मगर उन्हें तरक्की ना मिल रही हो, तो 707 मरतबा यानी 707 टाइम अव्वल व आखिर 7 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 21 दिनों तक लगातार पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुलाजिमत में तरक्की हासिल होगी और हक़ तलफ़ी से महफूज रहेगा। छठा अमल, छठा फ़ायदा, इसी तरह अगर कभी किसी को ऐसा महसूस हो रहा हो कि उसके ऊपर पहाड़ जैसी मुसीबत आ गई हो और मुश्किलें सामने आ गई हों, तरह तरह के नुकसानात और कारोबार ठप हो गया हो और उसका कोई हल समझ में ना आता हो, तो या मुक़द्दिमो 580 मरतबा यानी 580 टाइम 41 दिनों तक यानी 41 डेज कंटिन्यू अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ लगातार विर्द करता रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे मुश्किलात दूर हो जाएंगे, गमों के बादल छट जाएंगे। इसी तरह अगर किसी मुल्क में हंगामी हालात पैदा हो गए हों, फितना व फसाद बर्पा हो रहा हो, या सैलाब या खाना जंगी की सूरत हो गई हो और महंगाई बहुत बढ़ गई हो, इन हालात से निजात पाने के लिए अगर इनफिरादी तौर पर पढ़ना चाहे तो 1100 मरतबा या मुक़द्दिमो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ विर्द करे, हालात के बदस्तूर होने तक पढ़ता रहे। अगर इज्तमाई तौर पर पढ़ना चाहता हो तो 1,25,000 यानी 1,25,000 टाइम मजमूई तौर पर पढ़े और मजमूई तौर पर तौबा व इस्तिग़फ़ार करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सारे गमों के बादल छट जाएंगे, अमन व अमान कायम होगा और खुशी व मुसर्रत हासिल होगी। चाहिए कि 2 नफिल नमाज हाजत भी पढ़े और कम से कम 3 से 11 दिनों तक ये अमल जारी रखे। और आम तौर पर अगर पढ़ना चाहे उस वक्त जबकि मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हों, जंगी हालात पैदा हो गए हों और ख़ुद गाजी बनकर कौम की खिदमत करना चाहता हो या फ़ौजी हो और जंग के मुहिम में हो, तो ये नाम पाक यानी या मुक़द्दिमो बिला तादाद जितना चाहे पढ़ता रहे, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त पढ़ता रहे। खुसूसन मैदान जंग में जाते वक्त अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ इसका विर्द करे। इसके पढ़ने से ये फ़ायदा हासिल होगा कि ना किसी नुकसान पहुँचाने वाली की नज़र में आए और ना कोई नुकसान हो और हर तरह के ख़तरात से महफूज व मामून रहे। आठवां अमल, आठवां फ़ायदा, इसी तरह अगर रूहानी तरक्की, इज़्ज़त व अज़मत व मर्तबा हासिल करना चाहता हो तो ये इस्म पाक अल मुक़द्दिमो बाद नमाज फ़जर 1000 मरतबा यानी 1000 टाइम 21 दिनों तक यानी 21 डेज कंटिन्यू अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ विर्द करता रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रूहानी तरक्की, इज़्ज़त, अज़मत और मर्तबा हासिल होगा। इसी तरह रूहानी तरक्की की हालत में रवां दवां था और तरक्की रुक गई हो तो उसे दोबारा हासिल करने के लिए ये नाम पाक या मुक़द्दिमो 77 दिनों तक यानी 77 डेज कंटिन्यू 777 मरतबा यानी 777 टाइम मा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रूहानी तरक्की जो रुक गई थी वो दोबारा हासिल होगी। नवा अमल, नवा फ़ायदा, इसी तरह अगर किसी की औलाद नाफरमान हो गई हो और बातें न सुनता हो और सारी तदबीरों में नाकाम हो चुका हो तो अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ या मुक़द्दिमो 92 मरतबा यानी 92 टाइम हर रोज़ लगातार 21 दिनों तक यानी 21 डेज कंटिन्यू पढ़ता रहे और हर दिन किसी मीठी चीज़ पर दम करके अपनी औलाद को खिलाता रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नाम पाक की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसे ताबिए फरमान बना देगा और नेक व सालेह हो जाएगा। और ऐसे ही जिनके बच्चे नमाज ना पढ़ते हों और वो चाहता हो कि उनकी औलाद नमाजी हो जाए तो अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ 111 मरतबा यानी
11 टाइम या मुक़द्दिमों का विर्द करते हुए किसी खाने पीने की चीज़ पर दम करे और अपनी औलाद को खिलाता रहे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला चंद दिनों के अमल से, इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में नमाज की रग़बत डाल देगा और वो नमाज का आदी हो जाएगा। 10वां अमल, 10वां फ़ायदा, अगर इम्तिहानात सामने हो और उसमें नाकामी का खौफ सता रहा हो या फिर इम्तिहान में अच्छी तरह से कामयाब होना चाहता हो तो इम्तिहान के चंद दिनों पहले ही इस नाम पाक का विर्द करना शुरू कर दे। उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते लिखते इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नाम पाक के विर्द करने की बरकत से उनको इम्तिहानात में कामयाबी हासिल होगी। जो कोई इस इस्म को आम तौर पर पढ़ा करे दुश्मन पर गालिब रहे, और जो कोई इस इस्म का नक्श लिख कर गले में डाले तो मर्तबा व इज़्ज़त वाला हो जाए। जो कोई इस इस्म के नक्श को लिख कर अपने बाजू में बांधे मकबूल खलाइक होवे। नक्श वीडियो के आखिर में मुलाहजा फरमाएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। सवाब जारिया के लिए दूसरों तक शेयर भी करें। अल्लाह तबारक व तआला अपने नाम मुबारक से हम सबको फ़ायदा उठाने की तौफीक व रफ़ीक अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। नक्श ये है, नक्श को ज़ाफ़रान से लिखें।